குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து த யூனிவர்ஸ் அண்டு சோலார் சிஸ்டம். இதனுடைய லேர்னிங் ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஃபஸ்ட்டு பார்த்துருவோம். டு நோ அபவுட் த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் த யூனிவர்ஸ். யூனிவர்ஸ் அப்படின்னா இந்த அண்டம், இந்த கேலக்ஸி, இந்த மேலே இருக்கக்கூடிய கோள்கள், அந்த வளிமண்டலம், இதெல்லாம் கோள்கள் இதெல்லாம் சேர்ந்து எப்படி தோன்றுச்சு அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். டு டிஃப்ரென்ஷியேட் பிட்வீன் த மெம்பர்ஸ் ஆஃப் த சோலார் சிஸ்டம். சோலார் சிஸ்டத்தினுடைய உறுப்பினர்கள் யாருன்னு தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த மோஷன்ஸ் ஆஃப் த எர்த் அண்ட் இட்ஸ் எஃபெக்ட்ஸ். மோஷன் மீன்ஸ் என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இயக்கம், இயங்கிக்கொண்டே இருக்கிறது, நிற்காமல் இயங்கிக்கிட்டே இருக்கிறதுக்கு பேர் தான் மோஷன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த எர்த்தினுடைய நிற்காமல் சுழன்றுக்கிட்டே இருக்குல்ல, அதனுடைய எஃபெக்ட் என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். டு லேர்ன் அபவுட் த டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பியர்ஸ் ஆஃப் த எர்த் அண்ட் தேர் இன்டராக்ஷன் வித் ஈச் அதர் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம். சரி, இந்த பூமியில் இருக்கக்கூடிய டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பியர்ஸ் என்ன? ஸ்பியர்ஸ் மீன்ஸ் லேயர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இதெல்லாம் நம்ம என்ன செஞ்சுக்க போகிறோம், இந்த லெசனில் தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். ஓகே, த லெசன் ஃபோக்கஸ் ஆன் த யூனிவர்ஸ் அண்ட் தி members of the solar system. It also deals with the motions of the earth and their resultant effects. It also talks about the four spheres of the earth. earthல வந்து 4 ஸ்பேஸ் இருக்குது. அதை பற்றியும் நம்ம இதில் வந்து என்ன செய்ய போகிறோம், டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். இந்த லெசன்லேயும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் லெசனில் ஃபஸ்ட்டு ஒரு கான்வர்சேஷன் கொடுத்துருக்காங்க. என்ன கான்வர்சேஷன் அப்படின்னா ஒரு டீச்சர் அண்ட் ஸ்டூடெண்ட் 2 பேருக்கு இடையில நடக்கக்கூடிய ஒரு கான்வர்சேஷன். ஃபஸ்ட்டு கான்வர்சேஷனை பார்க்கலாம். டீச்சர்: ஸ்டூடெண்ட்ஸ், டு யூ ஆல் நோ வேர் யூ ஆர் reside? Yes, teacher. Points out a student. Inia, do you know your address? Can you tell me your full address? Yes, teacher. My address is Inia, 24 Bharatiya Street, Tirunagar, Madurai. Teacher: good, Inia. Where is Tirunagar? Inia: Tirunagar is Madurai, is in Madurai. The conversation will be continued. Teacher said, children, tell me where Madurai is. Students: it is in Tamil Nadu. Good. Where is it, Tamil Nadu? In India, teacher. Now tell me where India is. India is in the continent of Asia, teacher. அப்படிங்கிற கான்டினென்ட்லாம் do you know about continent? Continent means it is a land area is called a continent. Do you know about children, 6th standard students, do you know about 7 continents? Okay, then teacher was told, excellent. Can anyone tell me where is the continent of Asia? Students: yes, teacher, it is on the earth. Teacher: okay, children, tell me where the earth is located. Students remain silent and after some time they reply in chorus, no, we don't know. Then teacher was told, now let me explain. The earth is the 3rd planet in the solar system. The solar system is in the galaxy. It is named as the Milky Way galaxy. There are millions of such galaxies in the universe. Inia: teacher, shall I say the address of our earth? Teacher: address of our earth? It's interesting, Inia. Tell me the address. Miss, earth, number 3, solar system, Milky Way galaxy, universe. Everyone was clapped. The teacher appreciate Inia. That was very good, Inia. Now let us
Know about the solar system, galaxy, the universe, and all other bodies in detail in this lesson. Numerous stars and celestial bodies came into existence by a massive explosion called the Big Bang. These celestial bodies together are called the universe. It is also referred to as the cosmos. The stars that you see are so far away that they appear to be a small, but they are really huge in size. So the lesson will be going on this conversation. Then the lesson will explain about the galaxy and universal, and then Milky Way galaxy. Okay. Do you know the study of the universe is called cosmology? The term cosmos is derived from the Greek word cosmos. The study of the universe அந்த அண்டம் பற்றி படிக்கக்கூடிய அந்த படிப்பிற்கு பேர் என்னன்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா காஸ்மாலஜி. The earth term cosmos is derived, it's the word வந்து எங்கேருந்து வந்திருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் it is a Greek word. The universe. The universe is a vast expanse of space. Most astronomers believed that the universe came into existence after the Big Bang explosion took place about 15 billion years ago. The universe consists of billions of galaxies, stars, planets, comets, asteroids, meteoroids, and natural satellites. These are collectively called as the celestial bodies, which are located far away from each other. A light year is the unit used to measure the distance between the celestial bodies. The universe is a vast expansion of space. இந்த யூனிவர்ஸ், அதாவது இந்த பேர் அண்டம் இருக்கு இல்லையா, இது வந்துட்டு ரொம்ப ஒரு மிகப்பெரிய அளவிலான ஒரு இடமாக இருக்குது, ஒரு வளிமண்டலமாக இருக்குது. இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதை வந்து நிறைய அஸ்ட்ரானமர்ஸ் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா எக்ஸ்டென்ஸ் ஆஃப் ஆஃப்டர் த பிக் பேங் எக்ஸ்ப்ளோஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. பிக் பேங் அப்படின்னா ஒரு என்ன சொல்கிறது அப்படின்னா ஒரு பால்வெளி வீதி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த இடத்துல பார்த்தீங்க அப்படின்னா மேலே இருக்கக்கூடிய ஸ்பேஸில் வந்து நம்மளுடைய அண்டத்தில், நம்மளுடைய வளிமண்டலத்தில் ஏற்பட்ட ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு வெடிப்பு தான் இந்த உலகம் உருவானதுக்கு காரணம், இந்த கோள்கள் உருவானதுக்கு காரணம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதில் ரொம்ப பெரிய நம்பிக்கை வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. ஸோ இதுதான் இப்படி தான் இருந்திருக்கும். ஓகே, இது எப்படி நடந்திருக்கும், எப்போ நடந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் கிட்டத்தட்ட 15 பில்லியன் இயர்ஸ் எகோ, 15 பில்லியன் இயருக்கு முன்னாடி இது வந்து நடந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறான். ஸோ அப்படி நடந்ததில் உருவானது தான் கேலக்ஸி, ஸ்டார்ஸ், பிளானட்ஸ், காமெட்ஸ், அஸ்ட்ராய்ட்ஸ், மெட்ராய்ட்ஸ் அண்ட் நேச்சுரல் சேட்டலைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் அ கேலக்ஸி. A galaxy is a huge cluster of stars which are held together by gravitational force. Most of the galaxies are scattered in space, but some remain in groups. நிறைய விதமான கேலக்ஸிஸ் வந்து க்ளோஸ் கிளஸ்டரோட இந்த வளிமண்டலத்தில் காணப்படுது. ஆனால் சில இது பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இந்த மாதிரியான குரூப்பிசமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. ஸோ அந்த குரூப்பை எப்படி பார்க்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பாருங்கள். ஹியரார்ச்சி ஆஃப் த யூனிவர்ஸ். ஹியரார்ச்சி அப்படின்னு சொன்னால் வரிசைப்படுத்துதல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு ஒரு அர்த்தம் இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் யூனிவர்ஸ், கேலக்ஸி, சோலார் சிஸ்டம், பிளானட்ஸ் அண்ட் சேட்டலைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 5 வந்து என்ன செய்கிறாங்க அப்படின்னா பிரிக்கிறாங்க. யூனிவர்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த பேரண்டமானது இந்த 5 வழிகளில் இருக்குது, அது காணப்படுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறவங்க. சரி பாருங்கள், டூ யூ நோ பாருங்கள், எ லைட் இயர் இஸ் அ டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவர்ஸ்ட் பை
light in a year at a velocity of 300,000 km per second. Sound travels at the speed of 330 meter per second அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. Light year is the distance traversed by light in a year at the velocity of 300,000, அதாவது 3 lakh அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்கப்பா. ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஃபஸ்ட்டு நம்ம விண்வெளியில் இருக்கக்கூடிய சூரியனையும் அந்த சூரியனில் இருக்கக்கூடிய ஃபேமிலிஸ் பற்றியும் இந்த லெசனில் உங்களுக்கு ரொம்ப இன்டெப்த்தாக கொடுத்துருக்குறாங்க. நம்ம ஃபஸ்ட்டு இந்த இதில் எத்தனை கோள்கள் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம பற்றி ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் வாங்க.